So in today's lecture of rural development, we are going to discuss about micro level planning. Micro means very small level planning, that is up to the stage of an individual. Micro level planning is essentially two-stage process: diagnosis and prescription. The first stage consists of preliminary survey of the local conditions of the natural and human resources, infrastructural facilities of individual rural enterprises, including farms and their major handicrafts and shortcomings, and to identify the major constraints on the opportunities for the increasing income and employment. So, in this planning, what the important thing is, you have to initially make a simple process of preliminary survey in which we have to find the actual condition of the local people with respect to their natural as well as human resources. Not only that, we have to again analyze their structural facilities and individual activities that are included in the form of their problems. Like constraints means nothing but the problems they are actually facing while making their entrepreneurship run properly. So we have to do it in such a way that, or we have to implement it in such a way that their normal monthly income gets increased and we make them employable. That means we can provide the employment to the people living in the rural area. In this manner, the micro level planning comes into play. मायक्रो लेवल प्लॅनिंग अर्थ असं असते. मायक्रो म्हणजे सूक्ष्म, अतिशय छोट्याशा पातळीवर जाऊन आपण केलेलं प्लॅनिंगला आपण मायक्रो लेवल प्लॅनिंग असं म्हणतो. यात आपण करायचं काय, अतिशय सुरुवातीचं जे सर्वे आहे त्यात आपण इतर लक्ष घालून सर्वे करून त्याचे जे कंडिशन्स आहेत त्याचा अभ्यास करणं अतिशय गरजेचं आहे. त्यात एक तर नैसर्गिक आणि ह्युमन रिसोर्सेस म्हणजे तिथे लोक किती इच्छुक आहेत कामाला हे बघितलं पाहिजे. त्याकडे गरज असणारे फॅसिलिटीज सगळे बांधकामाचे किंवा रूम्स म्हणा किंवा इंडस्ट्रियल एरियात जर असेल तर इंडस्ट्रियल शेड्स म्हणा, या सगळ्या गोष्टी किती उपलब्ध आहेत आणि किती उपलब्ध करून द्यावे लागतील, या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला अभ्यास करणं अतिशय गरजेचं आहे. एवढंच नव्हे तर त्यात हे करत असताना त्याला नेमके अडचणी कोणत्या कोणत्या आहेत हे पण बघून त्याला प्रत्येक महिन्याचा त्याचा जो इन्कम आहे हे कसं वाढवता येईल याचा पण आपल्याला अभ्यास करणं अतिशय महत्वाचं आहे. Farm planning and micro level planning. Farm planning and micro level planning. The first step in the micro level planning is to identify and delineate the major farming areas of the country. Two types of areas must be identified to meet the different agricultural planning needs. First, the crop regions that would be appropriate for central production planning and major crops, and second, the second agroclimatic regions that could be used for agricultural planning by the district, state and central government. So what we have to do actually here is we have to divide the crops in two ways. First one is the major crop, second is depending upon the climatic crops, and we have to distribute these according to the climatic conditions or the climatic regions and according to the way in which the plants or the crops grow and give maximum yield. As the maximum yield will increase the income of the rural person, so we have to focus on that and try to increase the income of the person living in the rural area. Not only this, we have to again identify the crops which are actually dependent upon the climatic areas. That means certain climate are suitable for certain crops, and we have to identify those crops which can be grown very profitably in that area, and we have to actually implement it, and we have to bring people in the confidence and tell them, take people in confidence and tell them how they can improve their crops yield by just changing them or by just crop rotation. And in this way we have to plan it for the central as well as the state government. इथं आपल्याला काय करायचं पहा, दोन पद्धतीचे पिकं घ्यायचे आहेत. एक तर मेजर असणार आहे आणि एक क्लायमॅटिक चेंजेस बद्दल. ते मेजर असणार आहे ते सगळीकडे येतात, त्याला क्लायमेटचं फारसं जो असर आहे तो होत नसतो. कारण दुसरा जो आहे तो पूर्णतः आपल्या नैसर्गिकरित्या किंवा क्लायमेटचं त्याच्यावरती भरपूर डिपेंडन्स असतं. कुठल्या क्लायमेटला कुठल्या प्रकारचं क्रॉप जास्त पद्धतीनं ग्रो आपण करू शकतो
याचा अभ्यास करून ते व्यवस्थितपणे तिथं देणं आवश्यक आहे आणि त्याच पद्धतीने हे सगळं देऊन चांगल्या पद्धतीनं लोकांच्या जागृती आणून कुठलं पीक कुठल्या काळात कुठल्या क्लायमेटमध्ये चांगल्या पद्धतीनं ग्रो होईल, त्यांचं यील्ड वाढेल, या सगळ्या गोष्टींचा त्यांना ताकदीनं समजून सांगून त्यात त्यांना मान्य करायला लावून अशा पद्धतीनं आपण ऍग्रिकल्चरला सेंट्रल आणि स्टेट गव्हर्नमेंट पर्यंत इम्प्लिमेंट करायला भाग पडलं पाहिजे. In cooperation with the selected farmers, a farm business survey must be conducted and information about the input-output coefficients, resource availability, and the level of predetermined activities are collected. Cooperation with agronomists is required to get information on the improved crop varieties and their yield response to fertilizers. एवढंच नव्हे तर इथं आपण बघितलं पाहिजे, सहकार्य घेतलं पाहिजे. कोणा सहकार्य घेतलं पाहिजे तर कुठल्या प्रकारचं इनपुट केलं की कुठल्या जास्तीत जास्त कुठलं आउटपुट येईल, कुठलं क्रॉपचं जास्तीत जास्त आपण त्याचं उत्पन्न घेऊ शकू, उत्पन्न आलेलं तरी त्याचं क्वालिटी अतिशय चांगलं असले पाहिजे. या सगळ्या गोष्टींचा आपण पूर्वाभ्यास करून मग ते इम्प्लिमेंट करणं अतिशय गरजेचं आहे. आणि ह्यासाठी जे आपले शेतकरी शेतीचा अभ्यास केले असतात, जे व्यावसायिक असतात, त्यांचं मार्गदर्शन घेणं पण फार महत्वाचं आहे. एवढंच नव्हे, जे पीक आपण घेणार आहोत त्याची व्हरायटी कुठले कुठले उपलब्ध आहेत आणि कोणते कोणते व्हरायटी कुठं जास्त प्रमाणात त्या त्या क्लायमेटला सुटेबल होतील. आणि एवढंच नव्हे तर कोणती खतं त्या पिकांसाठी अतिशय योग्य आहेत, या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करणं अतिशय गरजेचं आहे. आणि ते अभ्यास करून एवढं सांगणार नाही तर ते जागृती आणून तिथल्या शेतकऱ्याला ते ऍक्च्युअली पीक घेण्यास आपण जागृत करून त्याला प्रोत्साहित केलं पाहिजे. With the animal scientist for information on the improved crop varieties and the yield response to fertilizers, with the animal scientist for information on high yielding breeds of milch animals and appropriate feeding practices, and the agricultural engineers on the technology feasibility of using tractors and machinery of various field operations and transportation. So what you have to do is not only this, you have to see the response of each and every variety of crop to the fertilizers, and accordingly we have to distribute according to the climate as well as the response to the fertilizers in such a way that the maximum yield can be obtained. Not only this, we have to again see how we can increase the breeds of animals which are used or which are taken into consideration for the production of milk. We have to take the permission or we have to take the appropriate information from the person who is having this knowledge, that is the veterinary doctors are helpful to give us the guidance for the breeding of that milk animals. What happens is some of the animals give good milk or good yield in their own area, such as Mahisana in their own areas. If we bring that Mahisana buffalo in our Western Maharashtra, it is not possible to get that much of the yield. So we have to actually consult these people who are having knowledge about this, like veterinary doctors, etc. And we have to take knowledge, and according to the feasibility of the animals and according to the acceptation, we can say adaptation, those animals living in that area should adopt our local climatic conditions and should be healthy and give maximum amount of milk. Not only this, we have to see the feasibility of the technology or the machinery like tractors which can be used very effectively in our local areas. This information is generated by conducting sample trials and demonstration on the farmer's field. ते सगळं करत असताना आपल्याला काय केलं पाहिजे पहा, जी जनावर आहेत ती जास्तीत जास्त प्रमाणात दूध देणारे पण जनावर पाळतो. एकदम सिंपल उदाहरण द्यायचं झालं तर म्हैसाणा जातीचं जे म्हैस आहे ते म्हैसाणामध्ये ज्या पद्धतीनं दूध देतं तीच पद्धतीनं जर ते म्हैसाणा म्हैस आपण इथं पश्चिम महाराष्ट्र आणलं तर ते आटतं, त्या पद्धतीनं दूध ते देत नाही. मग ते काय होतं तर ते तिथले क्लायमेटिक कंडिशन्स जे जनावर ते तयार झालेलं आहे त्याला इथला आपण तिथं आणून आपल्या क्लायमेटिक कंडिशन्स मध्ये वाढवण्याचा प्रयत्न केला तर ते तिथं व्यवस्थित सुटेबल होत नाही किंवा अडॉप्ट करत नाही असं आपण त्याला म्हणू शकतो. त्यासाठी त्यातले जे एक्सपर्ट लोक आहेत, एक्सपर्ट लोकांचं आपण चांगल्या पद्धतीनं त्यांच्याकडनं नॉलेज घेऊन कुठले जनावर कुठल्या पद्धतीनं आपल्याकडे जास्तीत जास्त प्रमाणात दूध देतील याचा अभ्यास करून त्यांचे हेल्थ कन्सर्न बघून मगच आपण त्यांना घेतलं पाहिजे. एवढंच नव्हे
तर जे ट्रॅक्टर्स आहेत त्यांचं ट्रान्सपोर्टेशन आहे ते सगळ्या चांगल्या पद्धतीने आपल्या शेतात कुठलं आपल्या जी जमीन आहे तिची सुपीकता किती आहे, तिचा हार्डनेस किती आहे, किंवा ते नांगराला किती ताकदीचे आपले ट्रॅक्टर्स लागतात, किंवा कमी ताकदीचे ट्रॅक्टर्स लागत असताना मोठे ट्रॅक्टर्स जर वापरले तर आपलं काय होईल, त्यात विनाकारण फ्युएल जळून आपलं मोठ्या पद्धतात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. सगळ्या गोष्टी जर आपल्याला टाळायच्या असतील तर आपण यांचं चांगल्या पद्धतीनं गायडन्स घेऊन हे सगळं टेक्निकल डेटा आहे याचा अभ्यास करून मगच या सगळ्या गोष्टी करणं अतिशय गरजेचं आहे. एवढंच नव्हे तर वेगवेगळे प्लॅन्स आपल्या समोर ठेवले जातील. सगळ्या पद्धतीने ते सगळे पद्धतीचे कॉम्बिनेशन्स घेऊन त्या कुठलं कॉम्बिनेशन आपल्याकडे चांगल्या पद्धतीने राबवता येईल तेच कॉम्बिनेशन इथं घेऊन आपण ते राबवलं पाहिजे. Linear programming is a tool used for micro level planning. It is used to determine. लिनियर प्रोग्रामिंग आहे हे जे टूल आहे हे वापरतात मायक्रो लेव्हल प्लॅनिंगसाठी आणि कशासाठी वापरतात ते खालील गोष्टींसाठी. द मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप अँड लाईफस्टॉक ऍक्टिव्हिटीज अंडर वेरिंग अझम्पन्स अबाउट द लेवल ऑफ टेक्नॉलॉजी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इनपुट अँड आउटपुट प्राइसेस. ह्यात आपण फाइंड आउट काय करतो, असं कॉम्बिनेशन आपण वर आता चर्चा केली त्या पद्धतीनं असं कॉम्बिनेशन की जास्तीत जास्त फायदा देईल क्रॉप्समध्ये. एवढंच नव्हे तर अज्युम करून आपण लाईव्हली स्टॉक म्हणजे काय, जनावर जे आपण पाळतो त्यातनं पण आपल्याला अतिशय चांगल्या पद्धतीचं उत्पन्न झालं पाहिजे. ते उत्पन्न लक्षात घेऊन किती इनपुट दिलं तर किती आउटपुट मिळेल, किती पैसा आपल्याला फायदा होईल, या सगळ्या गोष्टींचा व्यवस्थित अभ्यास करून मग हे लिनियर प्रोग्रामिंगच्या अंडर आपण रन करतो. The optimal amount of outside financing needed to maximize the returns to the farmers. Fixed resources. बाहेरून मिळणारा पैसा अतिशय महत्वाचा असतो, कारण जेणेकरून फार्मरला ते पैसे घेऊन चांगल्या पद्धतीनं जिथं पैसे मिळण्याची शक्यता आहे तिथं तो गुंतवण्यास त्याला आपण प्रोत्साहित केलं पाहिजे. द लिस्ट कॉस्ट मेथड्स अँड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन टू एम्प्लॉय इन केसेस वेअर अल्टरनेटिव्ह टेक्निक्स आर अवेलेबल. भरपूर प्रमाणात वेगवेगळे टेक्निक जर उपलब्ध असतील तर त्यात कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त पीक देणारा जो टेक्निक आहे तो वापरण्यास आपण ऍक्च्युअली तिचं त्या शेतकऱ्याला आपण त्याला प्रोत्साहित करून त्याला त्याचा उपयोग करायला जागृत करून त्याला त्या सहमत करणं अतिशय महत्वाचं आहे. देन सेन्सिटिव्हिटी ऑफ द फार्म प्लॅन्स टू व्हेरिएशन्स इन द व्हॅल्यूज अज्युम्ड फॉर व्हेरियस इकॉनॉमिक फॅक्टर्स इन दिस मॉडेल. लक्षात घ्या, शेतकरीची पण ठराविक इमोशनल सेन्सिटिव्हिटी असते, त्याची व्हॅल्यूज असतात, पण त्याची जी ठराविक तत्व असतात तो ते बाजूला सारायला तयार नसतो. म्हणजे तत्वांशी सगळं निगडीत आणून त्याला ते कसं कुठल्या पद्धतीने समजून सांगता येईल या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करून आपण त्याला विश्वासात घेऊन मग त्याला ते सांगून इम्प्लिमेंट केलं पाहिजे. द शॅडो प्राइसेस ऑफ सोर्स रिसोर्स इनपुट दॅट वुड सर्व टू डायरेक्ट द टाइप ऑफ इन्व्हेस्टमेंट दॅट शुड बी मेड. कमीत कमी स्वस्तात स्वस्त कुठलं रिसोर्स मिळू शकतं आणि ते कसं आपण डायरेक्ट त्याला कुठल्या पद्धतीने इन्व्हेस्ट करता लागला पाहिजे या सगळ्या गोष्टींचा त्याला पटवून सांगून त्याला जागृती आणून प्रोत्साहन देऊन त्याला त्याला म्हणवून घेतलं पाहिजे. द इनपुट्स अँड आउटपुट्स फ्रॉम द फॉर्म प्लान्स आर ॲग्रिगेटेड फॉर द मेजर फार्मिंग एरियाज अँड द नेशन आर इव्हॅल्युएटेड विथ रिस्पेक्ट टू नॅशनल प्रोडक्शन नीड्स अँड पॉसिबिलिटीज. कुठलं पीक घातलं की किती उत्पन्न येईल ह्याचा आपण पूर्ण अभ्यास केला पाहिजे आणि देशाची जी गरज आहे ते देशाच्या गरजेनुसार अन्नधान्याच्या गरजेनुसार शेतकऱ्याला त्या गोष्टीचं उत्पन्न घेण्यास आपण सहमत केलं पाहिजे. एवढंच नव्हे, नुसतं सहमत करून चालणार नाही तर देशाच्या हिताच्या गोष्टी पण ह्यात लक्षात घेऊन मगच आपण त्याला सहमत केलं पाहिजे. विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू व्हेरी मच.